हाँ जी, या स्टूडेंट्स ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਕਨਸੈਪਟਸ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਥਰਡ ਕਨਸੈਪਟ ਅਸੀਂ ਐਟ ਦ ਲਾਸਟ ਆਫ ਦ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਦਾ। ਸੋ ਨਾਓ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵਿਦ ਦੈਟ ਟੌਪਿਕ। ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਕੀ ਆਸਪੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ डिफाइन करते हैं। लाइक जिवें ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, just only one attribute, that is in when we want an answer in the form how much, मतलब quantitative quantity ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, that is in under measurement. So ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ previous lecture ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ discuss ਕੀਤਾ ਸੀ measurement basically it's a kind of assignment ਜਾਂ assigning a number to object or event ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ that must be according to certain rules. So ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ measurement ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, it's very degree of precision depending upon the measuring instrument in number of situations. For example, when we measure length, sometimes we measuring length, breadth and height of building, measuring clothes ਐਨ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨਾਲ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਜ਼ਰਿੰਗ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ that is called term measurement. ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਗਿਲਫੋਰਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਟਸ ਅ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਟਾ in term of numbers. So next let's move on next part, types of measurement. Basically there are like for example if मैं types ले रही हूँ तो direct measurement or indirect measurement. When we measure the length or breadth or height of a thing directly with a standard unit, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ measurement ਹੋਏਗੀ, that kind of measurement is known as direct measurement. ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ different type of direct measurements ਨੇ and these ਜਿਹੜੀਆਂ measurements ਨੇ are accurate if tools are valid. ਜਿਹੜਾ tool use ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਉਹ valid ਆ ਤਾਂ measurement ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ that must be accurate. Indirect measurement, when we want to measure the quantity of heat contained by a substance, we measure the temperature of the substance with the help of thermometer and then calculate the heat contained by that the substance. Means ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ second source ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, direct ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, indirectly use ਕਰ ਰਹੇ। Here no instrument are available to measure the heat of the substance directly, thus we measure it indirectly. So there are two basic type measurement in a direct way or in a indirect way. So ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ further ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, sorry ਹਾਂਜੀ further ਹੈ relative measurement. When ਜਿਹੜੀ measurement is done indirectly and the test score is compared with some norms under certain relevant measurement, that is called relevant measurement. Like for example, to measure intelligence, attitude or interest of a child, we use some psychological test. ਜਿਹੜੇ psychological test ne, that tests are used to check the traits of that individual and compare his score with some norms. The psychological, so ਜਿਹੜੇ psychological ਤੇ educational measurements ਨੇਗੀਆਂ, that all include under the category of relevant measurements. So these are the types of measurement. Next है purpose of measurement. Why we need measurement? ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੈ? Basically it divided into a three essential. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ identify ਕਰਨਾ ਤੇ define ਕਰਨਾ quality, attribute or variables that is to be measured. Secondly, determining the set of operations by which how the attribute or variable may be made. ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਅਸੀਂ perceive ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ attributes ਨੇ ਜਾਂ variables ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ identify ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ set of operation ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ measure ਕਰਨਾ. Third, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੈਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਗੇ ਫॉर translating observations into quantitative statements of degree, extent or amount.
ਸੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਸਟ ਵਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਔਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੈਟ ਆਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਪਰਸੀਵ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਥਰਡਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾਏ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸੈਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਥਰੂ ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਾਂ ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾਗਾ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, देयर आर ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਲਾਈਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਅ ਟੈਸਟ, then examination, then measurement, and this one is evaluation. Evaluation is a broader term. ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਟਰਮਸ ਤੋਂ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ broader term ਆ। It is more comprehensive, ठीक है, it's a very comprehensive term as compared to measurement. It also ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਗੇ, it goes ahead of measurement। ਅਸੀਂ measurement ਚ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, just only number values। ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆ, it give the value judgment of that number value। ਕੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, measurement ਤੋਂ extension ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ measurement ਦੀ extended form ਹੋ ਗਈ। measurement just only give the number of that value। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ value ਨੂੰ judgment ਦਿੰਨੇ ਆ through evaluation। It includes both tangible and intangible quantities। It also include all types ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੀ ਆਏਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ not only check the knowledge of the ਜਿਹੜਾ learner but all the aspects of the learner। ਮੀਨਸ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਸਟ ਓਨਲੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਇਨ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨੌਲੇਜ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਆਲਸੋ ਚੈੱਕ ਆਲ ਦਾ ਆਸਪੈਕਟਸ ਆਫ ਦਾ ਲਰਨਰ, ਮੀਨਸ ਉਹਦੀ ਆਲ ਰਾਊਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ assess ਕਰਾਂਗੇ। So that is the concept of evaluation। ਜੇ ਮੈਂ evaluation ਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈਗਾ evaluation, it's a process of gathering and interpreting evidence। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ, they are responsible to change the behavior of the student। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰੇਗਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਉਹਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਚ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, that all are called evaluation। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸੈਕੰਡ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, it's a continuous process and it's concerned with formal academic achievement of pupils। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, it's in the form of development of individual in terms of desirable ਜਿਹੜਾ behavioral changes ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ in relation to his feeling, thinking as well as actions। ਤੇ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬ੍ਰੈਂਟਫੀਲਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, it's a assignment of symbols to phenomena in order to characterize the birth or value of the phenomena। ਮਤਲਬ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੰਬਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇੱਕ ਵਰਥ ਔਰ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, that system is known as evaluation। Remember one thing, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ phenomena apply ਕਰਾਂਗੇ, in that time we must focus some cultural or scientific ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ phenomena ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। These are the definitions of evaluation। Next ਹੈ characteristics of evaluation। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ characteristics ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, broader term ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਦੇ ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ concept ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ continuous process ਹੈ। evaluation ਕੀ ਹੈਗੀ, continuous process ਆ, it leads together with teaching learning process, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। comprehensive ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾਗਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਨੌਲੇਜ ਆਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਅਸੈਸ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ ਅਪਰੋਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ ਅਪਰੋਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ, ਨਾਟ ਟੂ ਦਾ ਟੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਲਰਨਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਟੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਸਰਨ ਕੀ ਆ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆਫ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਰੈਮੀਡੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਆ, evaluation comments on the results which help in remedial work. It is not a remedy. Evaluation is a ਜਿਹੜਾ nature ਹੋਏਗਾ, evaluation is remedial in nature, means ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ evaluate ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ certain changes ਦੀ ਇਹ accept ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ expectation ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, certain changes ਹੋਣਗੀਆਂ after doing this task। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਪੈਰੈਂਟਸ, ਟੀਚਰ ਐਂਡ ਪੀਅਰ ਗਰੁੱਪ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਉਸ ਪੂਰੇ ਟੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਐਫਰਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗਾ। ਟੀਚਿੰਗ ਮੈਥਡਸ, ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਮੈਥਡ ਇਜ਼ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ। ਜਿੰਨਾ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਅਸੀਂ ਟੀਚਿੰਗ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਨੀ ਸਾਡੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਬੈਸਟ ਹੋਏਗੀ। ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਇਟਸ ਅ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਮੈਂਟਲੀ ਗਰੋਥ ਕਹਿ ਲਈਏ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਗਰੋਥ, ਮਲਟੀਪਲ ਐਸਪੈਕਟਸ। ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨ ਵਿਦ ਦ ਟੋਟਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥਰੂ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਅਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। then purpose of evaluation, evaluation ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ purposes ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲਾਈਕ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੋਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, that is basically based upon evaluation। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਹੈਲਪਫੁਲ ਇਨ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ। evaluation ਕੀ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਤੇ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੇਗਾ, ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਰੈਮੀਡੀਅਲ, ਬਾਈ ਰੈਮੀਡੀਅਲ ਵਰਕ ਵੀ ਮੀਨ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਕੀ ਕਰਨੇ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਚੇਂਜਸ ਆ ਸਕਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ। ਟੂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਸਪੈਕਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਨੇਗੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਸੌਰੀ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇਗੇ ਦੈਟ ਫਾਰ ਦਾ ਯੂਜ਼, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲਰਨਰ ਆ ਉਹਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਚ ਚੇਂਜਸ ਆ ਸਕਣ। by evaluation a teacher can improve ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੀਚਰ ਕੈਨ ਪ੍ਰੂਵ the changes to learners behavior, ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥਰੂ evaluation ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। then it provide guidance, ਜੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੌਲੇਜ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੌਲੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਆ about his learner, only through evaluation ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀਆਂ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਆ, ਚਾਹੇ ਇੰਟਰਸਟ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲੈਵਲ ਆ। ਹੈਲਪਫੁਲ ਇਨ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਟੀਚਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾਗਾ, ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਤਾਂ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਰਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੈਲਪਫੁਲ ਇਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਓਨਲੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਰਨਰ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਲ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਟੀਚਿੰਗਸ ਨੇ, ਟੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਟੀਚਿੰਗ ਉਹਦਾ ਵੇ ਆਊਟ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਆ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ,
ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੇਗਾ। That's all about measurement and evaluation. Now it's your task कि तुसी दो aspects करोगे. One is difference between examination, evaluation and measurement, and second one is further शायद ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟ ਚ ਆਏਗਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੀ, that is under the category of assessment. ਫਿਲਹਾਲ for the time being ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਸਕ ਹੋਏਗਾ do classify or you can say that differentiate examination, evaluation and measurement. So that's all about for today's topic. Thank you students, thank you very much.